이 바울은 같이 다니는 사람과 차이점이 있어요. There was a difference between the people that Paul was with. 복음을 증거하고 증거 안 되는 데서 굉장히 애타하는 거예요, 바울은. Now, Paul, in the places where the gospel was testified, and the places where it wasn't testified, he had a very heartache concerning 대부분 that. 사람만 애타하네요. But most people weren't like that. 그건 우리하고 차이점입니다. Now, that's the difference between him and I. 바울은 We're 이 like 한 that. 가지에 딱 내용을 바꿔야 되는 거예요. And so we have to change one thing, one content. 이 복음은 빛이기 때문에요. 여러분이 한 번 가지고 전하면 반드시 흑암은 무너지게 되어 있습니다. Because the gospel is the light, if you take that and you share it into the field, forces of darkness will break down. 중요한 거는 이 바울은 또 하나의 우리와 다른 점이에요. What's more important is that this Paul has something else that was different. 지금 그 자리에 앉아 있는 게 축복이 아니란 것을 바울은 알아요. But it was Paul who knew that their position or the places that were not blessings. 어마어마한 공부를 한 실력 있는 학자입니다. He was a great and renowned scholar who 이 studied so 바울이 much. 고백을 했습니다. But he confessed. 내가 이것을 배설물로 여기고 해로 여긴다. He says, I take this and I take this as nothing, as 이것 not 때문에 이 knowledge. 엄청난 이 빛의 복음을 내가 모를 뿐인 거예요. And it's because of this that I was not able to know this tremendous light of the gospel. And so with an aching heart, he went around testifying this gospel. 오늘 붙잡아야 될 여러분의 언약은 여러분이 문이 막혔을 때는 큰 전환점이 되는 겁니다. Today, the covenant that you must hold on to is that when the doors are blocked, you have to hold on to that as your greatest turning point. 복음 아닌 거에 속으면 안 됩니다. 여러분이 복음을 가지서면 영원히 빛이 되는 겁니다. Do not be deceived by things that is not the gospel. If you have the gospel, then this will be eternally your light. 그런데 왜 어려움과 문이 닫힌단 말입니까? Now, but why is it that hardships come and doors blocked? 세 가지입니다. Three things. 여러분 앞에 응답이 없는 것은 응답이 아닙니다. 이 절망 속에서 굉장한 축복을 보는 전환점입니다. So that doesn't mean just because you don't see answers, that answers do not exist. During these problems and crises, we said it is a great turning point. 절대 놓치면 안 됩니다. You must not lose hold of this. 절망이 온 것처럼 보이지만은 하나님의 굉장히 축복을 보는 전환점이에요. It might seem like great despair is upon you, but it is a great opportunity to see the turning point. 두 번째는 뭡니까? What is the second? 어떤 전환점이겠어요? What kind of turning point must you have in your life? 생전에 체험하는 건데요. 하나님이 위에서부터 내리는 정말 그 능력을 체험하는 전환점이라. And this is an experience that you've never experienced before, but it is a turning point that is given from the heavens above. 우리에게는 이때부터 하나님이 중요한 만남의 축복을 주기 시작해요. It is at these times that God allows us important blessings and meetings. 마지막 His 세 번째가 blessings. 뭡니까? Then what is the third thing? 마게도냐라고 그러는 거예요. He says to come to Macedonia. 여러분이 진짜 하나님이 더 큰 미래를 놓고 여러분의 인생의 전환점을 만드는 시간. It is a time schedule where God makes a turning point for you to find the true thing. 자, 이때부터 진짜 응답 오기 시작합니다. And this is the point where you see true and real 이래서 answers. as well. 절망을 하나님의 축복의 기회를 만드는 전환점. And so make it a turning point to take your things of despair into the blessings of God. 이제 해야 될 거 아닙니까? 주일날마다 하세요. 하늘 보좌의 능력을 맛보는 전환점. So you really have to start that. Start that even today during worship to really experience and taste the power of the throne. 하나님의 확실한 미래를 찾아내는 전환점. And the turning point to see the sure future of God. We see that in the passage 이거는 today. 그냥 얘기 아니고 여러분이 어려움이 왔다는 것은 전환점을 하나님이 주시는 거라 생각하면 돼요. These are not just simply words, but know that if there's a moment of despair in your life, know that this is an opportunity for God to 나는 give you 왜 turning 이렇게 point. 사는 게 재미가 없냐? 하나님은 굉장한 전환점을 여러분에게 주시라. Oh, why is my life so boring? 축복의 전환점을. God wants to give you this 반드시 그렇습니다. blessed turning point in your 잡아보세요. life. Absolutely. So 언약 hold on to 잡으면 this. 옵니다. And if you hold on to the covenant, answers will come. Country 복음은 sitting here. 빛입니다. We see that this gospel, it's the light. 그래서 오늘 우리 모든 중직자분들은 기도 시작하세요. So today, all of our church officers may 내 start and begin your 평생에 prayer. 다민족 살리고 후대 살리는 망대를 세우겠다. I will raise up a partisan to save the multi-ethnic disciples as well as the 교회 remnants. 안에 세우세요. Raise them up inside of the 그래야 영원히 church 남습니다. so that they last 교회 eternally. 안에다가 여러분의 발자취를 영원히 남겨서 제자들이 걸어갈 수 있다. To leave behind footsteps eternally so that other disciples can see and follow along. 오늘 이 기도 회복하시길 바랍니다. May you truly restore this prayer today. 천상 사역하시는 우리 주님의 역사, 보좌의 응답으로 성령으로 역사하신 하나님의 역사를 따라서 그 인도를 완벽히 받았던
제자들이 누렸던 시작의 응답이 팀 구성의 응답이다. 너희는 먼저 그의 나라를 구하라. 하나님이 원하시는 걸 하면 돼요. 하나님이 원하시는 내용을 하면 건물은 하나님이 허락하신다. 그래서 저와 여러분의 이런 영적 상태에서 따라 오는 것이 하나님 주시는 모든 응답. 그래서 가장 먼저 체험해야 될 축복이 복음 아닙니까? 복음을 올바르게 우리가 현장에서 체험해야 돼요. 올바른 복음을 바르게 이해하고 있어야 돼요. 내 모든 생각, 사상, 이게 성경적이어야 돼요. 말씀의 흐름 속에 있어야 돼요. 그리고 영적 세계를 잘 알고 있어야 돼요. 그리고 실제 기도할 수 있는 힘이 조금만 있으면 100% 응답받게 됩니다. 100% 승리할 수 있는 전도의 비밀이 있어요. 하나님께서 완벽히 준비하셨기 때문에. 그래서 울산 안에 복음 운동할 수 있는 중요한 시스템, 지속할 수 있는 시스템, 그게 말씀 운동의 시스템인 다락방부터 지교예요. 그리고 이 시스템을 말씀의 인도를 따라 쫙 돌면요, 시스템만 그냥 돌아다니는데 계속 시스템을 통해 문들이 막 열려요. 그것을 표현하자면 시스템 전도다. 그 응답을 누릴 수 있는 영적 상태를 딱. 다른 말로 말씀 운동하는 것이다. 말씀 운동의 키가 뭐죠? 그 안에 복음, 기도, 전도, 선교 다 포함되어 있어요. 예수 생명, 예수 능력, 예수 치유 운동하는 것이다. 나의 현장에서 한 지역을 살리기 위해서 한 지역의 확실한 제자 10명을 그 안에 찾아내면 그 지역이 영적으로 뒤집어지는 거예요. 지금 지역을 놓고 기도하는 평신도들이 지역 전체를 쳐다봐야 돼요. 전도 캠프가 뭐냐? 지역을 살리는 것인데 지역에다가 빛을 비추는 거예요. 영적인 정복부터. 중직자들이 지역 책임자로 일어나는 거예요. 하나님의 눈길을 주시라. 저와 여러분이 여기에 하나님이 쓰시는 일꾼으로 준비되어야 돼요. 빨리 복음 전해야 돼요. 거기에 모든 시간표 맞춰져 있습니다. 나를 뛰어넘는 비밀을 가진 자. 복음 받을 대상이요, 지역 책임자가 볼 때는 지역에 있는 거요. 다락방 전도 운동이 뭡니까? 개인을 양육하는 현장이 아닙니다. 지역을 파고드는 전략입니다. 시간표 따라 5가지 형태로 얼마든지 파고들 수 있어요. 그런데 힘들지 않는 것이 모든 것을 하나님이 준비해 놓으셨다. 그 하나님의 준비를 찾는 시작이 팀 구성의 응답입니다. 그래서 세계복음화는 조직부터 되는 거예요. 그렇지? 본격적인 말씀을 전해서 사람부터 찾아내야 돼요. 팀 구성의 이유가 뭡니까? 하나님이 준비해 놓은 참응답을 찾기 위한 거예요. 여기에 아주 구체적으로 12사도와 70인 제자, 지금 각 기관 살리는 키가 뭡니까? 움직이는 제자요. 제자를 어떻게 움직입니까? 현장이요. 사모를. 모든 개인에게 하나님 달란트를 줘놨어요. 그 달란트를 복음에서 쓰도록 만드는 거예요. 현장에 많은 분들이 있거든요. 얼마든지 말씀 운동으로 파고들 수 있어요. 언약 붙들고 확신 가지고 기도부터. 그러면 문을 여시게 돼 있어요. 20가지 전도 전략을 나의 것으로, 이것을 전부 나의 것으로. 우리 교회는 이런 걸 지금 준비하고 가고 있습니다. 전환점. 언제 시작됩니까? 참된 결단. 우리 렘넌트들이 믿음 가지고 세상 살릴 믿음의 준비를 해야 됩니다. 자, 팀 구성의 응답. 감사하면서 시작되시길 바랍니다. 한 사람이라도 알아먹는 일꾼이 나오면 하나님 역사하신다. 거기에 주역으로 수임받게 되시길 바랍니다. 성전 건축을 하는 이유는 첫 번째는 사람을 구원하려고 하는 거죠. 그렇죠? 会明白大卫发现了这个，因此建造圣殿第一个理由是为了救人，对吧？ 예배하려고 하는 거죠. 是为了做礼拜。 두 번째 이유가 뭡니까? 那么第二个理由是什么呢？ 이게 지금 오늘 본문에
소개가 하고는 됐습니다. 今天我们经文里面就出现了这个内容。 성전 구조가 회개되는 이유는 쉽게 말하면은 구원을 받게 하고 하나님께 예배하고 모여서 기도하는 데가 맞는데 결론 내리자면은 치유와 모든 걸 위한 세 가지 뜰을 준비하는 겁니다. 要建造圣殿理由，简单来讲我们要得救，要做礼拜，要聚在一起向神祷告。但是结论归根结底就是说，要治愈，一定要恢复这3个愿。 그걸 단순하게 하는 게 아니고 나의 망대를 세우는 것이에요. 这不是简单来做，而是要建造我的望楼。 창세기 3장, 6장, 11장에서 시작이 되진 거예요. 我们要知道这个源头是从创世记3、6、11章里头开始的， 여기서 시작이 되지니까 이때부터 모든 저주가 시작이 된 거죠. 因为从这里开始，从那个时候起，所有的诅咒咒诅就来了。 이걸 보고 에덴 동산 사건, 我们把这个称为伊甸园事件。 이걸 보고 노아 홍수 사건, 6章是挪亚洪水事件， 이걸 보고 무너진 바벨탑 사건. 11章是倒塌的巴别塔事件。 이때 틈을 놓치지 않고 3단체가 일어나서 이 운동을 다시 회복시켜 버려야 돼. 这个时候3团体他们就趁机钻了空子，他们重新恢复了这个运动。 이 성전 이거 왜 어떻게 기도해야 되느냐 여러분이 아시고 기도 시작해야 돼요. 所以各位一定要知道为什么，一定要知道为什么要祷告，来开始祷告。 뭐 여러 가지 문제 있을 겁니다. 갈등하는 사람만 손해입니다. 하나님은 분명히 여기다가 세계 복음말 성전을 세우십니다. 肯定有很多问题，但是在那边纠结的人， 바울이 뭘 했냐? 第一点，保罗他做了什么呢？ 근본 치유가 필요한 기도의 뜰이 필요합니다. 需要能够恢复根本治愈的这样祷告的愿。 사도행전 16장 13절에 기도처가 있는 거 하여 가다가 今天使徒行传16章13节里面说，知道那里有个祷告的地方，去 바울 了哪？ 당시에는 이렇게 기도할 만한 곳이 없었던 거예요. 기도처가 있는 거 하여 가다가 保罗当时呢没有什么可以祷告的地方，但他们知道那里有个祷告的地方，去了那儿。 기도의 뜰 24가 준비돼야 돼요. 真的得准备好祷告院的24。 이 질병 치유할 수 있는 그야말로 이방인의 뜰 24 있어야 되는 겁니다. 现在一定要有能够治愈疾病的这个外邦人的愿24才行。 사도행 19장 8절에 20절에 여기 바울이 한 전체입니다. 这个上周呢是13章5到12节，今天是16章16到18节，治好被鬼附的。接下来19章8到20节，这是保罗做的全体内容。 교회는 이거 할 수 있는 실제 질병 치유할 수 있는 이방인의 뜰 24가 없어요. 这个教会里面没有实际上可以治愈疾病的一帮人的愿24没有啊。 이 사람들이 망한 거 이다 기도할 수 있는 실제 지금 영적 문제 온 사람 컨트롤 안 되는 사람 많아요. 갈 데 없어요. 世界上没有啊，实际上有很多属灵问题、精神问题的人没有办法控制他们，他们无处可去。 간다고 하 미래 치유입니다. 뭡니까? 要治愈未来是什么呢？ 아이들의 뜰 24. 是孩子的愿24。 진리의 당위성, 그리스도의 당위성을 당당하고도 확실하게 설명해 줘야 돼요. 要堂堂正正，并且非常确实的告诉孩子们真理的当位性、基督的当位性。 마귀가 제일 두려워하는 그리스도라는 단어 뭔지를 당당하게 가르쳐요. 魔鬼最惧怕那个单词基督是什么？要堂堂正正的教导孩 앞으로 子 뭐 们。 회당에 가서 예배가 뭔지 기도가 뭔지를 가르쳐요. 要进入会堂，告诉他们礼拜是什么，祷告是什么，得教导他们。 일마다 가서 가르쳐요. 每当安息日就去教导他们。 세계 정복은 기도가 뭔지 알아야 될 거 아니에요. Remnant，你们一定要知道征服世界祷告是什么，对 그리고 吧？ 사도행전 19장 8절 하나님의 나라 이렇게 나왔어요. 然后使徒行传19章8节出现了神的 무슨 国， 말입니까? 这样的国 사단의 度， 나라, 不仅有这个，还有撒旦的国度， 하나님의 나라. 有神的国度， 설명해 준 거예요. 이 뜰이 24가 필요한 거예요. 需要这样的愿24呀。 무속인 전도는 아무나 하는 게 아닙니다. 확실한 복음 없으면 못해요. 성도님들이 가서 무속인의 전도에 사람 데리고 왔는데 이 사람들 갈 데가 없어요. 这个巫术人传道不是谁都能做的，没有确实福音不行。我们的圣徒去传道，把巫术人带来了，但他无处可去，有这样的理。 이 영적인 병이 이거 고치는 영적병의 시대, 고치는 시대 열어야 되거든요. 还有，我们得打开，能够去医治这个属灵疾病的时代，治愈他们的时代。 지금 영적인 병 이게 누구에게 제일 만나면요. 우리 한국 사람은 그래도 괜찮습니다. 지금 전 세계로 지금 난립니다.
现在我们韩国人还好，但全世界真的是闹翻天了。 우리 랩런트들이 실제 와서 독서 포럼도 하고 但实际上，我们的 remnant 来到这里，得让他们做读书的论坛。 꼭 읽어야 될 책들이 있는데 얘들 못 읽고 있거든요. 그러면 우리가 나누어 주어서 읽고 한목의 포럼에서 깨닫도록 만들어주고 얘들 눈을 열어줘야 돼요. 有一些必读书目，但是他们现在根本读不了，所以我们得分给他们，然后一起来做这样的论坛，让他们大大的打开眼睛。 나의 인생 전환점. 복음이 증거되지 않는 현장에 대한 애타는 마음으로 복음을 증거하여 흑암이 무너지게 하심을 감사드립니다. 내 현실의 절망은 하나님의 굉장한 축복을 보는 전환점임을 알고 언약으로 붙잡고 기도하게 하옵소서. 내 현실의 절망은 하나님이 위에서 내리는 진짜 능력을 체험하는 전환점임을 알고 기도 응답의 시간표 속으로 들어가게 하옵소서. 절망은 하나님의 더 크고 확실한 미래를 놓고 내 인생의 전환점을 만드는 시간표임을 알게 하사 만남의 축복을 누리며 교회 안에 내 인생의 망대를 남기게 하옵소서. 팀 구성과 응답. 말씀으로 인도받아 승리할 신분을 주신 하나님께 감사합니다. 하나님이 원하시는 것을 하여 마태복음 6장 33절을 확인하게 하시고 올바른 영적 상태로 참 응답을 받게 하옵소서. 시대를 바꾸는 전도운동으로 답이 없는 현장을 비추고 올바른 복음을 이해하고 기도하여 100% 응답받고 100% 승리하는 전도를 하게 하옵소서. 말씀 운동을 통해 지역 곳곳에 흑암을 무너뜨리고 삼천제자 일어나 하나님의 나라를 이루게 하옵소서. 하나님의 눈길을 주시하고 인생의 결론 난자로 준비되어 지역을 정복하게 하시고 내 옆에 죽어가는 자를 살리게 하옵소서. 담난 사람들이 모이고 참 응답을 찾으며 사모늘로 현장을 살릴 팀 구성이 되어지게 하시고 20가지 전도 전략이 나의 것이 되어 인생 전환점이 되게 하옵소서. 성전 건축의 두 번째 이유. 나의 평생의 망대를 놓고 말씀을 편집하고 하나님의 계획을 설계하고 현장을 디자인하게 하시고 치유하는 성전 건축에 이유 있는 새 뜰을 준비하게 하심을 감사드립니다. 근본 치유할 수 있는 기도의 뜰을 준비하게 하옵소서. 질병을 치유할 수 있는 이방인의 뜰을 준비하게 하옵소서. 미래를 치유할 수 있는 아이들의 뜰을 준비하여 그리스도의 당위성, 예배와 기도, 하나님의 나라를 가르치게 하옵소서. 나의 망대를 세워 무속인 치유, 영적인 병 치유, TCK 치유 시대를 열게 하옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리 메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는
모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.